The last few weeks, we've been looking at the topic of the subject of the name of the Lord Jesus, or name of God, and the reputation of the Lord God. The last 3 or 4 weeks, we looked at the title or the name of God as El Shaddai. And we looked at the deeper implications of that title or that name of God. And then we'll come back to the series about the cross starting next week or the week after. But this morning, what I wanted to share with you is another title or name that's given to the Lord. And this has been on my heart since November, and I wanted to share with our church as well. If you can turn to the Gospel of Matthew chapter 1 and verse 23. മത്തായി സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 23-ാം വാക്യം ഇംഗ്ലീഷിലും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ 22-ാമത്തെ വാക്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. 22-23 വായിക്കാം. Amen. In English, it's the 23rd verse. It says, "Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us." അവന് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന പേർ വിളിക്കും. You know, one thing about the Bible we must understand, we believe that from Genesis in the beginning to the Revelation where Jesus says, "I'm coming back, amen," every word is the word of God. If that's the case, every word that's given to us in Scripture must be given the importance that is needed. ഇത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകം, നമ്മൾ ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ആദിയിൽ ദൈവമെന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് അവസാനം വെളിപ്പാട് ആമേൻ വരെ പറയുന്നത് വരെ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളും വാചകങ്ങളും വാക്യങ്ങളും അതിന് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയിൽ എഴുതപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാതെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനോ ഒരു അറിവിനോ അല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. So there must be a reason why God has given us specific details in this word of God from the very beginning to the end. And in 2 Timothy, what do we read? Every scripture is inspired or God-breathed. സകല ദൈവവചനവും ദൈവശ്വാസ്യമായി. So every word of God is profitable. You know, some people read through the Bible. പറയും, പാസ്റ്ററെ ഈ ലേവ്യ പുസ്തകവും സംഖ്യാപുസ്തകവും വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം കുറേ പേരും കുറേ നമ്പേഴ്സും എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്. You know, but sometimes you might read through that and ask, why did God make sure that He made all these statements in this book? നമുക്ക് വായിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന് അതെന്തോ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, സകല വചനവും ദൈവശ്വാസ്യമാകിയാൽ every word of God is breathed or God breathed or God inspired. നമ്മൾ ആ വാക്യം തിമോത്തിയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, അത് സകലത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു. So it's profitable to us. It's beneficial to us. So when you read the Numbers, when you read Leviticus, when you read Esther, when you read Job, yes, it is beneficial. It is profitable to us. So in this verse, when the angel of the Lord is conversating with Mary and this conversation is going on, why did God or Holy Spirit require that this verse be written? That a child will be born, a son will be given, and his name shall be Emmanuel, which means God with us. Most of us think this is purely a Christmas story introduction. ക്രിസ്തുവിന് ഒരു ആമുഖം കൊടുക്കുക, ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക, അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണോ ഈ വാക്യം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? Because if that's the case, prior to that, in the same chapter, the angel of the Lord says, "You shall call him Jesus because he saves all mankind." അവനെ യേശു എന്ന് പേർ വിളിക്കും, കാരണം സകല മനുഷ്യർക്കും അവൻ മുഖാന്തരം രക്ഷ ഉണ്ടാകും. ആ പേര് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്തിനാ ഒരു പരിചയം? അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്തിനാ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അറിയിക്കുന്നത്? Why is it that Christ is introduced in this manner? Is it simply an introduction? When you look at this verse,
When I was studying this verse, there's multiple implications of this verse that we should be aware of. ഒന്ന്, the announcement of Emmanuel is a promise. ഒന്ന്, ഈ ഇമ്മാനുവേൽ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടല്ലോ, അതൊരു വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാണ്. It is a promise that was given. Where is that promise given? In the book of Isaiah. You know, some scholars say there are over 300 references, symbolisms, foreshadowing of Jesus Christ in the Old Testament. But if you take the book of Isaiah by itself, chapter 6, chapter 7, chapter 9, chapter 53. If you look at these chapters, do you know how many prophecies of Jesus Christ is given to us? നമ്മുടെ ബൈബിൾ ചുമ്മാ ഒരു പുസ്തകമല്ല കേട്ടോ, അല്ലേ? It is a God-ordained book. Think about this. 700 years before Christ was born, by the inspiration of the Holy Spirit, Isaiah declares to the world, a child will be born to a virgin, a son will be given to this world. His name will be Emmanuel, which tells us that God is with us. Fast forward 700 years, you see the angel of the Lord having a conversation with Mary, and Mary is now realizing the prophecy that was given well before her time is now about to be fulfilled through her life. When you read Isaiah chapter 7, the context of what's happening in that is also very relatable to us. In Isaiah chapter 7, King Ahaz is facing a challenge from all of his neighboring cities and nations. Israel on one side, Syria on the other side. They're about to attack him, and he doesn't know what to do. He's perplexed, he's nervous, he's stressed out about it. And in the midst of that, the Lord God sends Isaiah the prophet to King Ahaz and tells him, be calm, be still. God is sovereign. God is in control. He gives him that. And then after that, the Lord God tells Ahaz, ask for a sign. നീ ദൈവത്തോടൊരു അടയാളം ചോദിച്ചു കൊള്ളുക. ദൈവം നമ്മളാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളെല്ലാം ചോദിക്കത്തില്ലയോ? ദൈവം നമ്മോട് നേരിട്ടെന്ന് പറയുക, നീ ഒരു അടയാളം ചോദിച്ചോ, എൻ്റെ വാഗ്ദത്തം നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നിനക്കൊരു ഉറപ്പ് വരുത്തുക. നീ എന്ത് അടയാളവും ചോദിച്ചു. നമ്മളെല്ലാവരും ചാടും. All of us will ask. You know what King Ahaz said? ഞാൻ ചോദിക്കുകയില്ല. And യഹോവേ പരീക്ഷിക്കുകയുമില്ല. I will not ask. I will not test God. ദൈവം ഓൾറെഡി യെശയ്യാ പ്രവാചകനിൽ കൂടെ അഹാസിനോട് പറഞ്ഞു, നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല, നീ സ്വസ്ഥമായിരിക്കും, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്, നീ ഒരു അടയാളം ചോദിച്ചോ. എന്നിട്ടും ഈ രാജാവിന് ഒരു ചോദിക്കാൻ ഒരു മടി. ഈ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം രാജാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചോദിക്കുകയില്ല എന്ന്. അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട്, എങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഒരു അടയാളം കാണിക്കാം. I will show you a sign. The Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and his name will be called Emmanuel. I told you that context is relatable to us. Here, King Ahaz has a direct avenue, a door that's been opened to talk to God, talk with God, ask for sign, ask for confidence. In the midst of that, King Ahaz says, I don't want to. What is that? Why did King Ahaz ask the Lord for a sign? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ രാജാവ് ദൈവത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ യഹോവയോട് ഒരു അടയാളം ചോദിക്കാതിരുന്നത്? Why do you think that might be the reason? Any idea? He was confident. I don't know about that because he was nervous before. He's not so calm. That's what the Lord had to tell him. Be calm, be still. Any other thoughts or ideas? Nothing is given. No wrong answers, by the way. Just this is a discussion for us to think about. Why would King Ahaz say, I don't want to ask? He didn't believe in God. Maybe that's a case.
അവന് യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. Was he really putting his trust, his reliance, his faith in the Lord? നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും സാക്ഷിയിൽ പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട്, ഞാൻ എത്ര അവിശ്വസ്തനായിട്ടും ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. ഈ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ അത് തോന്നിക്കുന്നില്ലയോ? When you read this passage, you kind of see King Ahaz has a direct opening to God. God himself gives the invitation, come, ask for a sign. In the midst of that, King Ahaz is saying, Lord, I don't want to ask you for a sign. I don't want to test you. But you're not testing God. God is telling you to ask for a sign. So I don't think it's a sign of piety. I don't think it's a sign of devotion. I thought when I was reading this context that simply that Ahaz did not have the faith in the Lord that was required of him. Because whatever God would have asked him to do, he would have to obey it. He would have to do it. He didn't want to put the effort into it. So in the midst of that is where God said, എടാ, നിനക്ക് ചോദിക്കാൻ മടിയാണെങ്കിലും, നിനക്ക് ചോദിക്കാൻ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലും, നിനക്ക് എന്നോട് ആശ്രയമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു അടയാളം കാണിച്ചു തരാം. ദൈവമക്കൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളൊന്നും ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നതില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് സർവ്വ അധികാരമൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ അധികാരത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും കാണിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയാൽ, നമ്മുടെ കർമ്മത്താൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പദ്ധതിയിലാക്കി നടപ്പിലാക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, പൈതലേ, നീ ഇത്രയും ബന്ധപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നീ എന്നോട് ചോദിക്കുക. നമ്മുടെ സ്വന്തം കൈയാലും പ്രവൃത്തിയാലും നമ്മുടെ കഴിവിനാലും പല കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് അതെല്ലാം നിഷ്ഫലമാകുമ്പോൾ പിന്നെ പറയും, ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനും, പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല. So prayer has become the last resort. Faith has become the last resort. Trust in God has become the last resort. Why? We've tried all the things we want to try. We failed at every single one of them. And then finally we say, Lord, we'll ask you for your directions. അപ്പോൾ ദൈവം പറയും, ഞാൻ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. നീ എന്നെ വിശ്വസിച്ചില്ല, നീ എന്നെ ആശ്രയിച്ചില്ല, എങ്കിലും നിന്റെ അവിശ്വസ്തതയ്ക്ക് മീതെ എനിക്കൊരു വിശ്വസ്തത ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുവാൻ ഞാൻ നിനക്കൊരു അടയാളം, ഞാൻ നിനക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരും. That's our God. That is who Emmanuel is. That is God with us. ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്കെല്ലാ യോഗ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ. നമ്മുടെ അവിശ്വസ്തത മധ്യേയും ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ. അവിശ്വസ്തതയ്ക്ക് കൂട്ടല്ല, നമുക്ക് ദൈവം കൂട്ടാ. അവിശ്വാസത്തിന് കൂട്ടല്ല, അപ്പോഴും ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ. കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നഷ്ടം വന്നാലും, ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ എന്തെല്ലാം അവിശ്വാസക്കുറവ് വന്നാലും, ഇന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള വിഷയം, നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, കഴിഞ്ഞൊരു വർഷക്കാലം ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കാണുവാൻ സാധിച്ചു. കർത്താവേ, ഇനിയും എന്നിൽ അവിശ്വസ്തതയല്ല, ഇനിയും എന്നിൽ ആശ്രയക്കുറവല്ല, വിശ്വാസക്കുറവല്ല നാഥനെ, അങ്ങ് എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള പേരുള്ള നാമമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് വസിക്കണം, എനിക്കിരിക്കണം. I want to experience Emmanuel, God who is with us. Ahaz, you may not want to trust me, you may not have faith in me, but I will still do what I am capable of doing. I will still demonstrate who I am. I am faithful in every generation. ഞാൻ തലമുറയോളം വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൈവമാണ്. I am a faithful God. When God tells Ahaz, be calm, be still, I am sovereign, I am in control, does that remind you of some other passage in Scripture? വേറെ ഏതെങ്കിലും വചനവുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഓർമ്മ വരുന്നു? ആഹാസിനി സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക, ദൈവത്തിന് സകല അധികാരവുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സൺഡേ സ്കൂൾ ഓർക്കുന്നു. Do you remember last week's Sunday school? What did the servant of God teach us? എല്ലാവരും മറന്നുപോയോ? ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും
God is a refuge and strength, a very present help in trouble. അവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇമ്മാനുവൽ എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. God is with us in the midst of our trouble. പക്ഷെ ആ സങ്കീർത്തനം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം വായിക്കുന്നുണ്ട്. മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന്, be still and know that you are God. Devam, what God is telling King Ahaz is, be calm, be still, I am in control. The sons of Korah in Psalms 46 says, we know something. We see chaos all around us. The mountains are shaking. The seas are roaring. The nations are in chaos. We see wars and endless wars. In the midst of that, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is refuge. After that declaration, the sons of Korah heard a voice from the heavens. It said, be still and know that I am God. ഈ കോലാഹലത്തിന് മധ്യേ സമുദ്രങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും ജാതികളും നേഷൻസും രാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ അവർക്കൊരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ നമ്മോടുകൂടെ, യാക്കോബിന്റെ ദൈവം നമ്മുടെ ദുർഗമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു വരം കേൾക്കുവാൻ സാധിച്ചു. മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവേൻ. ബി സ്റ്റിൽ ആൻഡ് നോ ദാറ്റ് ഐ ആം ഗാഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് കോലാഹലമുള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിലും, നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഭൂമി പോലും നമ്മുടെ താഴെ കുലുങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, കർത്താവെ നേരെ നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പോലും നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. ഇമ്മാനുവേൽ, ഗാഡ് ഈസ് വിത്ത് us. In the midst of our unfaithfulness, like King Ahaz, God is Emmanuel. In the midst of all the chaos and the turmoil that we see around us and within our life, I don't want you to forget that this year, Emmanuel, God is with us. So even though this promise was given about 700 years before Christ made his entrance into the earth, 2,000 years later, 2,000 years after the promise is fulfilled, this promise is still true in each and every one of our lives. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ആ വരവിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജനനത്തിന് മുമ്പ് 700 വർഷം മുമ്പ് ഈ വാഗ്ദാനം തന്നെങ്കിൽ, അതിനുശേഷം ഈ വാഗ്ദാനം പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിൽ, ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ, ആ വാഗ്ദാനം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം 2000 പരം വർഷമായി എന്നും ഈ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സത്യമാണ്. ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ. And God is with us. The second thing about this name Emmanuel that we must understand, that the announcement of the birth of the son Emmanuel is a declaration of our hope. നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ. It is a declaration of our hope. When you read Isaiah chapter 9, അവിടെ ഒരു പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആമുഖം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു അറിവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. It says, for unto us a child is born. Isaiah chapter 9 verses 6 on. For unto us a child is born, a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും. സമയം ചുരുക്കം കൊണ്ട് എല്ലാ വാക്യം നാം വായിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ we have to understand the context that we live in and understand what Isaiah is trying to tell us in that application as well. When all these politicians and prime ministers or want to be prime ministers, presidents, when they all campaign in an election, they all promise certain things. Not too long ago, a couple of elections ago in this nation, a person came into prominence. He's very eloquent in speech, very charismatic in personality, and he said, I will bring hope and change to this nation. At the end of the 8 years, there was no hope and no change.
The whole world wants to, all of the leaders wants to promise hope and change, justice and fairness, righteousness in all things. That's what these people promise during the campaigns. But in reality, not a single leader has been promoted to be the one that was truly promoting justice and righteousness. അതിൻ്റെ മധ്യേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഒരു ശിശു നമുക്ക് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. In the midst of all these political upheaval that we see, we must realize there is a king that is already born. The government will be upon his shoulders. And when he comes into reign, when he establishes his kingdom, then there will be true justice and true righteousness. ഈ മകൻ, ഈ രാജാവ് ആധിപത്യം എടുക്കുമ്പോൾ, ഈ രാജാവ് തൻ്റെ സിംഹാസനം ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ, തൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നീതിയും ന്യായവും ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. ഈ ഭൂമിയിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ കെഞ്ചിയാലും കിട്ടുന്ന നീതിക്കും ന്യായത്തിനുമൊക്കെ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്. More than justice, more than righteousness, what do we see in this world? Corruption and bribery and injustice. അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അഴിമതിയാണ് നമ്മൾ വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ എപ്പോഴും. ഏത് രാജ്യത്തെ നേതാവായിരുന്നാലും അവരെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്ന വിഷയം അഴിമതിയാണ്. ഇപ്പം ഈ രാജ്യങ്ങളെ പോകേണ്ട ചില സഭ നേതാക്കളെമാരെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്തുവാ? ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. There is no justice, there is no fairness, there is no objectivity. Even in church administration and church leadership, they're talking about corruption and injustice and not fair demeanors, not Christ-like conducts. In the midst of that, Isaiah is saying, a son is born, a child has been given to us, the government will be on his shoulders. He alone will establish justice and fairness. The thing is, ഈ രാജാവ് വാഴാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു പാർട്ടി വേണ്ട, ഒരു പാർലമെൻറ്റ് വേണ്ട, ഒരു സെനറ്റ് വേണ്ട, ഒരു കോൺഗ്രസും വേണ്ട, ഒരു ഗവർണറും വേണ്ട. സകല അധികാരവും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. He doesn't need the Democrats or the Republicans or the independents or the BJP or the Congress or this or that. He doesn't need any of that. When he comes, the entire government's authority and privilege and rights belong to him and him alone. No one needs to support him. No judges, no Supreme Court justices have to validate the rulings that he has. Once he says something, that is it. No one can overthrow those decisions. Why? Because he is the perfect king. He is the perfect just judge as well. There is no advocate needed. There is no lawyers needed. My God, when he takes reign on his throne, he alone is wonderful. He alone is counselor. He alone is mighty God. He alone is everlasting Father. He alone is the Prince of Peace. There is no one who can replace what he says. So we must understand God, Emmanuel, who is with us. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ഇമ്മാനുവൽ ഉണ്ടല്ലോ, ദൈവത്തോട് നമ്മോട് കൂടെയുള്ള ദൈവമുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് പലപ്പോഴും അനീതി ലഭിക്കുമ്പോൾ, അന്യായങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ മധ്യേ നീതിയും ന്യായവും തരുന്ന ഒരു രാജാവാണ് നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകല്ല. In this world we might experience injustice, unfairness. We might be accused of things that we never said or have done. നമ്മൾ പറയാത്തതോ ചിന്തിക്കാത്തതോ വിഷയങ്ങളും സംസാരിക്കാത്ത വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പേര് ഒരുപക്ഷെ കുറ്റം ആരോപിച്ചേക്കാം. അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, മറുപടി പറയേണ്ട പോലും ആവശ്യമില്ല. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നീതിയുള്ള ന്യായമുള്ളൊരു ദൈവമുണ്ട്. ഇമ്മാനുവൽ എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം, ആ നാമമുള്ള ദൈവമുണ്ടല്ലോ, രാജാവാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, എനിക്ക് വേണ്ടി ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുന്ന, എൻ്റെ പരമാർത്ഥത അറിയുന്ന, എൻ്റെ സത്യം അറിയുന്ന, ഈ പറയപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുടെ എല്ലാം കാര്യം അറിയുന്ന ഒരു രാജാവ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ആ രാജാവ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ the Prince of Peace says, my peace I will give unto you.
when we trust in this fair judge, when we trust in this righteous judge, and we trust in him for the deliverance and the remedy that's needed, the Prince of Peace will give us the peace that sustains us. The third thing that I want to tell you, as we are running out of time quickly, this declaration that Emmanuel, God is with us, is an assurance that we must hold on to. നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട ഒരു ഉറപ്പാണ്, ദൈവം ഇമ്മാനുവേൽ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട ഒരു ഉറപ്പാണ്. There are many unique aspects to Christianity. But one unique aspect of Christianity is, this is the only system of faith where God says, I will come to you. നമ്മുടെ വിശ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ തേടി വരും, എനിക്ക് നിങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കണം. I will come looking for you, I will be with you. വേറെ ഒരൊറ്റ മതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരൊറ്റ ദൈവങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, 33 കോടി ദൈവമെന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ ഒരു ദൈവമെങ്കിലും അവരോട് കൂടെ വസിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്കൊരു ദൈവത്തെ അറിയാം, നമുക്കൊരു ദൈവത്തെ അറിയാം. ഈ വചനം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ദൈവം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ തേടി വന്നില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളെ തേടി വന്ന് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. Even if you don't search after me, I am the Lord who comes and wants to be with you. That is the privilege, people of God, that we have. ദൈവമക്കളെ, ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്ക്, കർത്താവേ എന്നോട് കൂടെ നിൽക്കുവാൻ, ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയുവാൻ, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ, ഒരു കൂടെ നിന്ന് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ ആരുമില്ല എന്ന്. പക്ഷെ പൗലോസിൻ്റെ വാചകം ഞാൻ എടുത്തു പറയാം. പൗലോസ് പറയുന്നു, ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നോക്കി എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന്. ഞാൻ ആരെയും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു, എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, വേറെ ആരുമില്ല എങ്കിലും ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു പോകുമ്പോഴും അവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുവാൻ, കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ, കൂടെ വസിക്കുവാൻ, നമ്മളെ താലോലിക്കുവാൻ, നമ്മളെ ആലിംഗനം ചെയ്യുവാൻ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി മതി. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. ഇമ്മാനുവേൽ, God is with us. In fact, there is only one God who has promised that. There's only one God who has fulfilled that promise. One God who said, I want to spend time with my creation. What is our assurance? എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ദൈവം ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉറപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഒന്ന്, രക്ഷയുടെ ഉറപ്പ്. We receive the assurance of salvation. റോമാലേഖനം 8:33 വാക്യം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ആർ കുറ്റം ചുമത്തും? നീതിയിരിക്കുന്നവൻ ദൈവം, ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ? Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. ഒരു ജീവിതത്തിന് നല്ലൊരു ഭാഗം ഒരു വലിയ കുറ്റവാളിയായി ജീവിച്ചാലും കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടി കർത്താവ് നീതീകരിച്ചാൽ, ഏത് കോടതി എത്ര വിധിച്ചാലും ഒരു കാര്യം പറയാം, ദൈവം നീതീകരിച്ചാൽ അതിനെ മറികടക്കാൻ വേറൊരൊറ്റ വ്യക്തിക്കും സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മളൊക്കെ പറയും നമ്മൾ വലിയ പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പോലെ കുറ്റബോധം ഒന്നും കൊലയാതി ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ. പക്ഷേ നമ്മളും എല്ലാം കറുത്ത പുരണ്ട കുറേ പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. കറ പുരണ്ട ദൈവത്തിന് അനിഷ്ടമായ ചില സ്വഭാവങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞാലും, when we confess those things, if God justifies us, we have an assurance of our salvation. Second, we have an assurance of companionship. നമുക്കൊരു സഖ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്. Companionship, or a companion that stays with us. Gospel of Matthew chapter 28. യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ലോകാവസാനത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ, until the end of the age I will be with you. വേറെ ആർക്കത് പറയാൻ സാധിക്കും? Who else can give such a promise?
അല്ല, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം, കഴിഞ്ഞൊരു 4-5 വർഷമായിട്ട് എത്രയോ ആൾക്കാരാണ് 15 വയസ്സ്, 18 വയസ്സ്, 23 വയസ്സ്, 30 വയസ്സ്, 40 വയസ്സ്, എവ്രിബഡി ഈസ് ഡൈയിങ് മോസ്റ്റ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. നമ്മൾ പറയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയി, നമ്മൾ പറയും ഭയങ്കര ചെറുപ്പമാണ്. ഇന്നലെ ഒരു വാർത്ത വായിച്ചു, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു കാണും. സഹോദരൻ്റെ വേർപാട് കേട്ടറിഞ്ഞ് UK എന്നങ്ങാണ്ട് നാട്ടിലോട്ട് പോവുക, സഹോദരൻ്റെ ആ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ സഹോദരൻ മരിച്ചു. നമ്മളോടൊക്കെ ആരെല്ലാം ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഡാളസിൽ വെച്ച് ഞാനൊരു മീറ്റിങ്ങിനെ പ്രസംഗിച്ചും പറഞ്ഞു, ഇന്ന് നമ്മളെ പൊക്കി വെക്കുന്നവർ നാളെ നമ്മളെ താക്കും, ഇല്ലേ? അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെയൊക്കെ നിലപാട്. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ വരുമ്പം അത് നേടിയെടുക്കുവാൻ കസര പൊക്കിയവർ തന്നെ കസര ഊരും. പിന്നെ ആരെങ്കിലും വന്ന് പറയാ എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഒന്ന് പറയാം, നമ്മൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പോണ്ട കേട്ടോ. കാരണം നടക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടാകണം, ലോകാവസാനത്തോളവും എല്ലാ നാളും എന്നോട് കൂടെയുള്ള ഒരു ദൈവമുണ്ട്, ഇമ്മാനുവൽ എന്ന ദൈവം. മൂന്നാമത്തെ ഉറപ്പ്, there is an assurance of contentment. ഒരു സംതൃപ്തിയുടെ ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ട്. എബ്രായലേഖനം 13-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം, നിങ്ങൾ നടപ്പ് ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഇല്ലാതായിരിക്കട്ടെ, ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവീൻ. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. അവിടെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കണ്ടോ? ദ്രവ്യാഗ്രഹവും കർത്താവിൻ്റെ സമീപനം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകത്തില്ല. The greed for money and wealth and the companionship of the Lord Jesus Christ, the contentment that we have in the Lord Jesus Christ, do not go in parallel, do not go side by side. They are not aligned. So Christ says, be content in me. നിങ്ങൾ എന്നിൽ തൃപ്തിപ്പെടുവിൻ, ദ്രവ്യാഗ്രഹം മാറ്റിവെക്ക്. Put away, let your conduct be without covetousness.